وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا
إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين ركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. الحمد لله. আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আজকে সলাতুল মাগরিবের পর আমরা কোরআনে কারীমের চমৎকার এই আয়োজনে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বসবার মতো সুযোগ দান করেছেন। ক্লাসে আমাদেরকে যুক্ত হওয়ার মতো আল্লাহ তাআলা সুযোগ দান করেছেন। আমরা মহান মনিবের দরবারে প্রাণ খুলে মন উজাড় করে দিয়ে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক ওয়া আযীমি সুলতানিক। রব্বি জিদনি ইলমা, রব্বি ইয়াসসির ওয়া লা তুআসসির ওয়া তাম্মিম আলাইনা বিল খাইর। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমরা পঞ্চম পারার তৃতীয় রিভিউ ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আমি আশা করছি আপনাদের সবার সামনে পবিত্র কোরআন কারীম আছে। যারা নিতে ভুলে গিয়েছেন মনে করিয়ে দিলাম, একটু কোরআনটাকে টেনে নেন। আমরা আলহামদুলিল্লাহ কোরআন কারীমের চমৎকার এই আয়োজনে আল্লাহ তাআলার মেহেরবানিতে যুক্ত হতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ। জি, আমরা তাহলে শুরু করছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فما لكم في المنافقين মুনাফিকদের ব্যাপারে মুনাফিকদের ব্যাপারে তো কি হলো? দুই দল হয়ে গেলে মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা কি হয়ে গেল? কি হয়ে গেলে? দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেলে। কেন তোমাদের এমনটা হলো? ফামা লাকুম ফিল মুনাফিকিন, মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা কেন দুই দল হয়ে গেলে? উহুদের যুদ্ধের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বের হলেন, কিছু মানুষ যুদ্ধ না করে ফিরে আসে, ওই যে ভাগ হয়ে গেল। ফলে এটা তো আমরা এই ঘটনা বেশ আলোচনা করেছিলাম। 50 জন প্রথমেই তো তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর অবশিষ্ট সাহাবী যারা ছিলেন তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেলেন এই 50 জনের ব্যাপারে। এক দল বলে আমরা তাদেরকে হত্যা করব, যেহেতু তারা এই যুদ্ধ থেকে পলায়ন করছে পরে। আরেক দল বলল না, তাদের তো ঈমান আছে, তাদেরকে আমরা কি করে হত্যা করব? তো আল্লাহ তাআলা বলছেন মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা কেন দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেলে? ফামা লাকুম ফিল মুনাফিকিনা ফিয়াতাইন, কি হলো তোমাদের মুনাফিকদের ব্যাপারে কেন তোমরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়লে?
হ্যাঁ, প্রথমে প্রথমে 50 জন চলে গিয়েছিল। وما لكم في المنافقين فئتين فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا فما لكم কি হলো তোমাদের, কেন তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়লে? والله أركسهم بما كسبوا والله أركسهم بما كسبوا والله أركسهم بما كسبوا অথচ আল্লাহ তাআলা والله أركسهم অথচ আল্লাহ তাআলা আরকাসাহুম উল্টিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ আরকাসাহুম অথচ আল্লাহ তাআলা উল্টিয়ে দিয়েছেন, কৃতকর্মের কারণে পূর্বর অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। বিমা কাসাবু তাদের অর্জিত কর্মকাণ্ডের কারণে, তাদের তাদের অর্জিত কর্মকাণ্ডের কারণে। আল্লাহু আরকাসাহুম বিমা কাসাবু আতুরিদুনা, তোমরা কি চাচ্ছ আনতাহদু তাদেরকে হেদায়েতের রাস্তা দেখাতে? মান আদাল্লাল্লাহু, আল্লাহ তাআলা যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আল্লাহ তাআলা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কি তোমরা সৎপথ দেখাতে চাচ্ছ? আতুরিদুনা, তোমরা কি চাচ্ছ আনতাহদু হেদায়েতের রাস্তা দেখিয়ে দিতে তাদেরকে? মান আদাল্লাল্লাহ, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা পথভ্রষ্ট করেছেন। ওয়া মান ইউদ্লিলিল্লাহু, অতএব যাকে আল্লাহ তাআলা পথভ্রষ্ট করেন, যাকে পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেন হেদায়েত থেকে, ফালান তাজিদা লাহু সাবিলা, হে নবী আপনি তার জন্য কখনো কোনো সুপথ পাবেন না, তার জন্য কখনো কোনো সুপথ আপনি পাবেন না। কারণ তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা মোহর মেরে দিয়েছেন। খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম ওয়া আলা সামঈহিম ওয়া আলা আবসারিহিম গিশাওয়া আনযারতাহুম আম লাম তুনজিরহুম লা ইউমিনুন, যে তারা ঈমান আনবে না, আপনি তাদেরকে ভয় দেখান আর বা নাই দেখান। ওয়াদ্দু লাউ তাকফুরুন, ওয়াদ্দু তারা কামনা করে, ওয়াদ্দু লাউ তাকফুরুনা, ওয়াদ্দু তারা চায়, কামনা করে, লাউ তাকফুরুন যেন তারা, ওয়াদ্দু তারা চায়, লাউ তাকফুরুন যদি তোমরা কুফরি করো, কামা কাফারু যেমন করে তারা কুফরি করেছে, যেমন তারা কুফরি করেছে তারা চায় যেন তোমরাও তাদের মতো করে কি করো, কুফরি করো। ওয়াদ্দু লাউ তাকফুরুনা কামা কাফারু ফাতাকুনুনা, ফলে তোমরা হয়ে যাবে সাওয়া সাওয়া, তোমরা সমান হয়ে যাবে তাদের মতো করে। তারা কুফরি করে যে অবস্থা গিয়েছে, তারা চায় তোমরাও এরকম কুফরি করে সাওয়া হয়ে যাও। তাকুনুনা সাওয়া মানে সমান হয়ে যাও, ইকুয়াল হয়ে যাও তাদের মতো। ফালা তাত্তাখিদু, অতএব হয়ে তোমরা, নবীর সাহাবীদেরকে আল্লাহ তাআলা বলছেন ফালা তাত্তাখিদু, অতএব তোমরা কি করবে না, ফালা তাত্তাখিদু গ্রহণ করবে না, আও মিনহুম তাদের মধ্য থেকে, আউলিয়া বন্ধুরূপে, হাত্তা ইউহাজিরু যতক্ষণ না তারা হিজরত করে, ফি সাবিলিল্লাহি আল্লাহর রাহে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় হিজরত না করে, দ্বীনের জন্য নিজের দেশ স্বদেশ ত্যাগ না করা পর্যন্ত, নিষ্ঠাবান মুসলিম পরিণত না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। এই সূরাটা সূরা আন-নিসা, এটি মাদানী সূরা। তার মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পরে এই সূরাটা নাজিল হয়েছে। একটু বুঝতে সহজ হবে এই বিষয়টা মাথায় রাখলে। তাহলে অবস্থাটা কেমন, যে দ্বীনের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় চলে গেলেন, সাথে অগণিত অসংখ্য সাহাবা একরাম, তাই না? তো আল্লাহ তাআলা বলছেন যারা মক্কায় থেকে গিয়েছে তারা ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত হিজরত করে মদিনায় না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। হাত্তা ইউহাজিরু ফি সাবিলিল্লাহ, এই হিজরতটা করবে তারা কিসের জন্য? আল্লাহ তাআলার রাস্তায়।
এই হিজরতটা করবে তারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত না করা পর্যন্ত, আল্লাহর রাস্তায় হিজরত না করা পর্যন্ত তাদেরকে তোমরা কি করবে না, বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। ফাইন তাওয়াল্লাহ, অতঃপর যদি তারা কি করে, হিজরত না করে। ফাইন তাওয়াল্লাহ, অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, হিজরত না করে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার মানে ওই যে তাগুতের সাথে হাত মিলায়, রাসূলের ডাকে সাড়া না দেয়, ফাখুযুহুম, তাহলে তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করো, ফাখুযুহুম ওয়াকতুলুহুম, তোমরা তাদেরকে হত্যা করো, তাদেরকে তোমরা কি করো, ফাখুযুহুম, তাদেরকে তোমরা গ্রেফতার করো, ওয়াকতুলুহুম, এবং তোমরা তাদেরকে হত্যা করো, হাইসু ওয়াজাদতুমুহুম, যেখানেই তোমরা তাদেরকে পাও না কেন, যেখানেই তোমরা তাদেরকে পাও না কেন, সেখানেই তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করো আর হত্যা করো। ওয়ালা তাত্তাখিযু মিনহুম ওয়ালিয়্যান ওয়ালা নাসীরা, ওয়ালা তাত্তাখিযু, আর তোমরা গ্রহণ করবে না, মিনহুম তাদেরকে, আউলিয়া বন্ধুরূপ, মিনহুম ওয়ালিয়া, ওয়ালা নাসীরা, এবং বন্ধুরূপেও তাদেরকে গ্রহণ করবে না, ইল্লাল্লাযীনা ইয়াসিলুনা ইলা কওমিন বাইনাকুম ওয়া বাইনাহুম মিসাকুন, ইল্লা, তবে, আল্লাযীনা, যারা, ইয়াসিলুনা, ইল্লাল্লাযীনা এবার ইস্তিসনা করছে, বাদ দিচ্ছে, মানে তাদেরকে নয়, ইল্লা, তবে যারা, আল্লাযীনা, যারা, ইয়াসিলুনা, মিলিত হয়, যারা মিলিত হয়, ইলা কওমিন বাইনাকুম ওয়া বাইনাহুম মিসাকুন, এমন একটা যারা মিলিত হয়, ইলা কওমিন বাইনাকুম, তোমাদের মাঝে কোনো একটা কওমের মাঝে, তোমাদের কোনো একটা কওমের মাঝে, কওমের সাথে গিয়ে, সম্প্রদায়ের সাথে গিয়ে যারা মিলিত হয়, ওয়া বাইনাহুম মিসাকুন, তাদের মাঝে আর তোমাদের মাঝে কি আছে, অর্থাৎ যারা, খেয়াল করবেন এখানে একটু বোঝার বিষয়, যারা যারা হিজরত করতে পারছে না, হিজরত করতে পারছে না যে কোনো কারণে, কিন্তু তারা তোমাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে পারছে না, আবাদে তোমাদের সাথে হয়েও তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারছে না, তবে তারা এমন একটা কওমের কাছে গিয়ে এক হয়েছে যাদের সাথে তোমাদের সন্ধি রয়েছে আগে থেকে, তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোনো একটা জাতির সাথে গিয়ে তারা মিলিত হয়েছে, তবে এই জাতি না তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, না তোমাদের সাথে থেকে তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এরা বাদ। আও জাউকুম, তাহলে আবারও, ইল্লাল্লাযীনা ইয়াসিলুনা ইলা কওমিন বাইনাকুম ওয়া বাইনাহুম মিসাকুন, কিন্তু তারা নয় যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ আগে থেকে, আও জাউকুম, অথবা তারা তোমাদের কাছে আসে, তোমাদের নিকট আসে, আগমন করে, হাসিরাত সুদুরুহুম, হাসিরাত সুদুরুহুম, তাদের মনটা সংকুচিত হয়ে আছে, যে কথাটা আমি আগে বলছি এখন অনুবাদে পেয়ে যাবেন। হাসিরাত, এমন অবস্থায় তারা তোমাদের কাছে আসে, হাসিরাত মানে সংকুচিত হয়েছে, সুদুরুহুম, তাদের অন্তর অন্তর, আইয়ুকাতিলুকুম, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, তোমাদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করতে তাদের মনটা কি হয়, সংকুচিত হয়, আও ইউকাতিলু কওমাহুম, অথবা তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে গিয়েও তাদের যুদ্ধ করতে সংকুচিত হয়, অর্থাৎ না তারা তোমাদের শত্রু হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যেতে চায়, না তারা তোমাদের হয়ে তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেতে চায়, অর্থাৎ হাসিরা সুদুরহুম, তাদের অন্তর দোদুল্যমান অবস্থায় আছে, অর্থাৎ তারা তোমাদের শত্রুও না, তারা তোমাদের মিত্র, বন্ধুও না। ওয়ালাউ শাআ আল্লাহ, ওয়ালাউ শাআ আল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, ওয়ালাউ শাআ আল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করতেন, লাসাল্লাতাহুম, তাহলে আধিপত্য আল্লাহ তাআলা দান করতেন তাদেরকে, আলাইকুম, তোমাদের উপর, আল্লাহ তাআলা যদি চাইতেন তাহলে এই কওমটাকে তোমাদের উপরে আধিপত্য, তোমাদের উপরে ক্ষমতাবান করতেন।
ওয়ালাউ শাআল্লাহু লাসাল্লাতাহুম আলাইকুম ফালাকাতালুকুম, তবে যদি তারা তোমাদের উপরে ক্ষমতাবান হতো তাহলে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। এমনটা তো আল্লাহ তাআলা করেন না, অর্থাৎ তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো এমন ক্ষমতাও তারা রাখে না। বা ইন ইআতাযালুকুম, অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যায়, বা ইন ইআতাযালুকুম, অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যায়, ফালাম ইউকাতিলুকুম, এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, অতঃপর যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, ওয়া আলকাউ ইলাইকুমুস সালামা, এবং তোমাদের নিকট সন্ধির জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন করে, ওয়া আলকাউ, আর তারা উপস্থাপন করে, ইলাইকুম, তোমাদের কাছে, আসসালামা, সন্ধি বা শান্তি চুক্তির যদি তারা ইচ্ছে পোষণ করে, যুদ্ধ না করে, ফামা জাআলাল্লাহু লাকুম, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য এমন কিছু করে রাখেন নাই, আলাইহিম সাবিলা, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা অন্য কোন ফয়সালা নেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দিয়ে রাখেন নাই। অর্থাৎ তারা যদি তোমাদের সাথে শান্তি চুক্তি করতে চায় তাহলে তোমরা তাদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হও। তারা শান্তি চুক্তি চাচ্ছে আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে যুদ্ধ করে তাদেরকে বিনাশ করে দিচ্ছ, এমন ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য করে রাখেন নাই। সাতাজিদুনা আখারিনা ইউরিদুনা আন ইয়ামানুকুম, সাতাজিদুনা আখারিন, সাতাজিদুনা আখারিনা, সাতাজিদুনা, আর নবী হে তোমরা নবী এবং নবীর সাহাবীদেরকে আল্লাহ তাআলা বলছেন সাতাজিদুনা, অচিরেই তোমরা পাবে আখারিনা, অপর আরেকটি দল, ইউরিদুনা, তারা চায়, আন ইয়ামানুকুম, অচিরেই তোমরা অন্য কিছু লোক পাবে যারা তোমাদের কাছে আইয়ামানুকুম, শান্তি নিরাপত্তা কামনা করে, ওয়ায়ামানু কওমাহুম, এবং তাদের স্বজাতির কাছেও তারা শান্তি বা নিরাপত্তা চায়, এমন একটা কওম তোমরা অচিরেই তাদের মধ্যে পাবে। এটা মুনাফিকদের কথা। ওয়ায়ামানু কওমাহুম কুল্লামা রুদ্দু ইলাল ফিতনাতি উরকিসু ফিহা, কুল্লামা রুদ্দু ইলাল ফিতনাতি উরকিসু ফিহা, কুল্লামা, যখনই, কুল্লামা, যখনই, রুদ্দু, তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়, ইলাল ফিতনাতি, ফিতনার দিকে যখনই তাদেরকে আহ্বান করা হয়, উরকিসু ফিহা, তখনই তারা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অর্থাৎ একটু যদি তাদেরকে পূর্বের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় বা যাওয়ার জন্য সুযোগ করে দেওয়া হয়, উরকিসু ফিহা, তখন তারা এটার প্রতি যাওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ফাইন ইয়াতাযালুকুম, অতঃপর তারা যদি তোমাদের নিকট হতে পৃথক না হয়, ফাইন লাম ইয়াতাযিলুকুম, যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক না হয়, যুদ্ধ না করে, ওয়ায়ুলকু ইলাইকুমুস সালামা, এবং তোমাদের নিকট সন্ধি উপস্থাপন না করে, অর্থাৎ সন্ধির প্রস্তাব যদি তারা না দেয়, ওয়ায়াকুফু আইদিয়াহুম, এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের হস্তকে সংকুচিত যদি না করে, ফাখুদুহুম, তাহলে তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করো, ফাকতুলুহুম, এবং তাদেরকে তোমরা হত্যা করো, হাইসু সাকিফতুমুহুম, যেখানেই তোমরা তাদেরকে পাবে সেখানেই, ওয়াউলাইকুম জাআলনা লাকুম আলাইহিম সুলতানাম মুবিনা, ওয়াউলাইকুম, ওয়াউলাইকুম, আর তোমরা হলে এমন, জাআলনা আলাকুম, যে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বানিয়েছি, তোমাদের জন্য বানিয়েছি, আলাইহিম, তাদের উপর, সুলতানাম মুবিনা, সুস্পষ্ট প্রমাণ আমি আল্লাহ তোমাদের উপরে দান করেছি। তার মানে মুসলমানদেরকে, সাহাবা ইকরামকে, ইমানদারদেরকে আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে অ্যাকশন নেয়ার জন্য সেই ক্ষমতা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সহ সকল ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। এখানে সেই কথাটাই বলা হচ্ছে, ওয়াউলাইকুম, তোমরাই হলে তারা, জাআলনা আলাকুম, যে তোমাদের জন্য আমি আল্লাহ রেখে দিয়েছি বানিয়ে, আলাইহিম, তাদের বিরুদ্ধে বা তাদের উপরে, সুলতানাম মুবিনা, সুস্পষ্ট প্রমাণ আমি আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য দিয়ে রেখেছি। এই প্রমাণ দিয়ে তোমরা তাদের উপরে অ্যাকশন
নিতে পারবে। ওয়াউলাইকুম জাআলনা লাকুম আলাইহিম সুলতানাম মুবিনা وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وما كان لمؤمن কোন মুমিনের জন্য নয় সমীচীন كان مؤمن وما كان لمؤمن আর কোন মুমিনের জন্য নয় সমীচীন أن يقتل مؤمنا যে সে কোন মুমিনকে হত্যা করবে। কোন মুমিনের জন্য জায়েজ নাই, বিলকুল হারাম যে সে অন্য কোন মুমিনকে হত্যা করবে। এই যে দলিল, তাহলে এই যে মানুষ মানুষকে হত্যা করে এটা যে হারাম, এটা এখানে দলিল আমরা পেলাম। আর অনেক জায়গায় আছে, ওয়ামা কানা লিমুমিনিন আন ইয়াকতুলা মুমিনা, কোন মুমিনকে অপর কোন মুমিন হত্যা করবে এটা জায়েজ নেই, ইল্লা খাতআ, তবে ভুলক্রমে হলে সেটা ভিন্ন কথা। ভুলক্রমে হত্যা করে ফেললে সেটা স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু এমনিতেই কোন মুমিন অপর কোন মুমিনকে ইচ্ছা করে হত্যা করার কোনো সুযোগ নাই। কাতালা মুমিনা, আর যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে হত্যা করবে, মান কাতালা মুমিনান খাতাআন, খাতআন ভুলক্রমে, যদি কোন মুমিন অপর কোন মুমিনকে ভুলক্রমে হত্যা করে তাহলে কি হবে? ফাতাহরিরু রাকাবা মুমিনা, সে একজন দাস আজাদ করবে। ফাতাহরির, সে কি করবে? আজাদ করে দিবে, স্বাধীন করে দিবে। রাকাবা মানে ঘাড়, ওই যে আমরা ঘাড় মাসেও করি না, গলা আর কি। মুমিনা একজন মুমিনের ঘাড় মুক্ত করে দিবে, তার মানে কি? গোলাম আজাদ করে দিবে। ওয়াদিয়াতুম মুসাল্লামা, এবং দিয়াত দিবে। দিয়াত মানে কি? 100 উটের মূল্য, 100 উটের মূল্য সে প্রদান করবে। ওয়াদিয়াতুম, তার এটা কম বেশি হতে পারে, কিন্তু 100 এটা একটা মার্জিনে আছে, কমও আছে বেশিও আছে, অবস্থা ভেদে। ফাতাহরিরু রাকাবাতিন মুমিনা, তাহলে একজন মুমিন আজাদ করবে। 2 নম্বর, এটার সাথে আরো কি করবে? ওয়াদিয়াতুম মুসাল্লামাতুন ইলা আহলিহি, এবং ওয়াদিয়াতুম মুসাল্লামাতুন ইলা আহলিহি, এবং সে দিয়ত দিবে, এবং সে কি করবে? দিয়ত দিবে। ওয়াদিয়াতুম মুসাল্লামাতুন ইলা আহলিহি, রক্তপণ আর কি, যেটাকে আমরা রক্তপণ বলি, রক্তপণ সে পরিশোধ করবে। ওয়াদিয়াতুম মুসাল্লামাতুন ইলা আহলিহি ইল্লা আইয়াসাদ্দাকু, তবে ওই যে ব্যক্তি নিহত হয়েছে তার পরিবার যদি ক্ষমা করে দেয়, ইল্লা আইয়াসাদ্দাকু, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। যদি নিহতের পরিবার বর্গ এটাকে ক্ষমা করে দেয়, ইল্লা আইয়াসাদ্দাকু, সদকা করে দেয়, ক্ষমা করে দেয়, তাহলে সেটি ভিন্ন কথা। পরিবার যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে সে কি করবে? এটা ভিন্ন কথা। তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা উৎসাহিত হই যে ক্ষমা করে দেওয়ার আলোচনাটা এখানে আমাদেরকে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে, তার মানে ক্ষমা করে দেওয়া যাবে এই ক্ষেত্রেও। ফাইন কানা মিন কওমিন আদুউল লাকুম, আর যাকে হত্যা করা হয়েছে সে যদি হয় মিন কওমিন আদুউল লাকুম, তোমাদের শত্রু দলের কোন একজন, তবে মানে শত্রু গোষ্ঠীর কোন একজনকে যদি হত্যা করা হয়, তবে যাকে হত্যা করা হয়েছে সে মোমেন, বাট সে শত্রু গোষ্ঠীর, ওই শত্রু অধ্যুষিত এলাকার জনগণ, সে জন ওই জনতার একজন সে, তাহলে ফাতাহরিরু রাকাবাতিন মুমিনা, তাহলে কি করবে? একজন স্বাধীন করে দিবে গোলামকে, একজন গোলামকে আজাদ করে দিবে, যদি সে হয় শত্রু পক্ষের কোন মুমিন যাকে হত্যা করা হয়েছে। ওয়াইন কানা মিন কওমিন বাইনাকুম ওয়া বাইনাহুম মিসাকুন ফাদিয়াতুম মুসাল্লামাতুন, আর যদি ওয়াইন কানা, যাকে হত্যা করা সে যদি হয় মিন কওমিন বাইনাকুম ওয়া বাইনাহুম মিসাকুন, এমন একটা কওমের যদি সে হয় যে কওমের সাথে তোমাদের আগে থেকে শান্তি চুক্তি আছে, তাহলে ফাদিয়াতুম মুসাল্লামা, তাহলে রক্তপণ দিবে, অতঃপর ইলা আহলিহি, তার পরিবার বর্গকে, ওয়া তাহরিরু রাকাবাতিন মুমিনা, এবং একজন গোলামও আজাদ করে দিবে। যদি হয় সে মুমিন, তবে হবে সে ওই এমন একটা সম্প্রদায়ের, যে সম্প্রদায়ের সাথে ইমানদার মুসলিমদের আগে থেকেই একটা কি আছে? চুক্তির ব্যবস্থা, শান্তি চুক্তি আছে।
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين অতএব فمن لم يجد فصيام কেউ যদি উক্ত দাস না পায় বা দাস পেলেও মুক্ত করার ক্ষমতা না রাখে এবং দিয়ত দিতে না পারে, রক্তপণ দেওয়ার যদি তার ক্যাপাসিটি না থাকে বা দিয়ে ফামান লাম ইয়াজিদ, তাহলে সে কি করবে? ফাসিয়ামু শাহরাইন মুতাতাবিআইন, সে এক নাগারে বিরতিহীন 2 মাস এক টানা রোজা রাখবে। ফামান লাম ইয়াজিদ ফাসিয়ামু শাহরাইন মুতাতাবিআইন, এক টানা 2 মাস সে রোজা রাখবে। তাওবাতাম মিনাল্লাহ, এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার সংশোধনের জন্য একটা তাওবা, একটা বিধান। ওয়া কানাল্লাহু আলিমান হাকীমা, ওয়া কানাল্লাহু ওয়া কানাল্লাহু আলিমান হাকীমা। আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। ওয়ামান ইয়াকতুল মুমিনা, আর যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে হত্যা করবে, মুতাআম্মিদান, ইচ্ছাকৃতভাবে, ফাজাযাউহু, তার বিনিময় হলো জাহান্নাম, জাহান্নাম, খালিদান ফিহা, তাতে সে চিরকাল অবস্থান করবে। যদি কোন মুমিনকে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, ফাজাযাউ জাহান্নাম, তার হলো জাহান্নাম, তার বিনিময় হলো জাহান্নাম, খালিদান ফিহা, সে সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। কারণ আমরা অন্য আয়াতে পড়েছি যে একজন মানুষকে হত্যা করা মানে একটা একটা গোষ্ঠীকে হত্যা করার নামান্তর। ওমান কাতালা ফাকান্নামা কাতালান নাস জামিআ ওয়া মান আহইয়াহা ফাকান্নামা আহইয়ান নাস জামিআ। একজনকে মেরে ফেলা মানে একটা জনপদকে মেরে ফেলা, আবার একজনকে বাঁচিয়ে রাখা মানে একটা জনপদকে বাঁচিয়ে রাখা। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলছেন ফাজাযাউহু জাহান্নাম খালিদান ফিহা, তার বিনিময় হলো জাহান্নাম, তার জাযা হলো জাহান্নাম, খালিদান ফিহা, খালিদান ফিহা, সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। ওয়াগাদিবাল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলা তার উপর লানত, গজব দিয়েছেন। ওয়াগাদিবাল্লাহু আলাইহি ওয়া লাআনাহু, এবং তাকে লানত করেছেন, অভিশাপ দিয়েছেন। ওয়া আ'আদ্দা লাহু আযাবান আযীমা, আর আল্লাহ তাআলা তার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন আযাবান আলীমা, আযাব মানে বড়, আযাব মানে আযাব, শাস্তি, আযীমা মানে বড় শাস্তি আল্লাহ তাআলা তার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইযা দরাবতুম, যখন তোমরা বের হবে ভ্রমণ করতে, সফর করতে, ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাস্তায়, অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় যখন তোমরা বের হবে। ইদা দরাবতুম মানে ইদা কাতালতুম সাবিলিল্লাহ, ইদা জাহাদতুম ফি সাবিলিল্লাহ, তাদের সাথে তোমরা যখন যুদ্ধ করবে আল্লাহর রাহে, এই যুদ্ধ করার জন্য যখন তোমরা বের হবে। ফাতাবায়ানু, তখন তোমরা যাচাই বাছাই করো ভালো করে। ওয়ালা তাকুলু, আর তোমরা বলবে না, ব্যক্তি দিল ইলাইকুম, তোমাদের কাছে, আসসালাম, আসসালাম, যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে সালাম দিল, তখন তোমরা তাদের বলবে না লাস্তা মুমিনা, তুমি তো মুমিন নয়। একবার মুজাহিদদের কোন একটা কাফেলা কোথাও যাচ্ছিলেন, প্রতিমধ্যে একজন বকরি চড়াচ্ছে এমন একজন মানুষের সাথে ওই ব্যক্তি এই মুজাহিদদেরকে দেখে সালাম দিল। তো এখন মুজাহিদরা মনে করলো এই লোক হয়তো আমরা মুজাহিদ নবীর, আমাদেরকে দেখে ভয়ে জীবন রক্ষার্থে সালাম দিয়েছে। তারা যে সে যে ইমানদার বা তার মনে মনে পাক্কা ইমান আছে, এটা মুজাহিদরা বুঝতে পারে। তারা কি করলো, তার এই সালামটাকে অন্যভাবে নিয়ে মনে করেছে তা সে এটা বাঁচার জন্য সালাম দিয়েছে, তখন তারা তাকে হত্যা করলো। এই সংবাদ যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেছে,
তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতখানা নাজিল করলেন। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন ফাতাবতাগুনা, তোমরা তো তাকে হত্যা করেছিলে আরাদাল হায়াতিদ দুনিয়া, ওই বকরি পালের বকরিওয়ালাকে হত্যা করে তার যতগুলো বকরি ছিল এগুলো রাস্তায় গেল, গনিমত মাল পেয়েছে। তো তাবতাগুনা আরাদাল হায়াতিদ দুনিয়া, তোমরা তো কামনা করে তাবতাগুনা আরাদাল হায়াতিদ দুনিয়া, ইহজীবনের ধন সম্পদ, পার্থিব ধন সম্পদ। আরাদ, আরাদ মানে এখানে ধন সম্পদ। আর হায়াতিদ দুনিয়া ফাইন্দাল্লাহি, অথচ আল্লাহ তাআলার কাছে আছে মাগানিমু কাসীরা, অনেক গনিমত আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। কাযালিকা কুনতুম মিন ক্বাবলু, কাযালিকা এমনি ভাবে কুনতুম ক্বাবলু, তোমরাও এরকমই তো পূর্বে ছিলে ইমানহারা, তোমরাও তো এরকমই তো পূর্বে ছিলে ইমানহারা, এখন তোমরা মুজাহিদ হয়েছো, রাসূলের কথা মতো তোমরা যুদ্ধে যাচ্ছ, কিন্তু এক সময় তো তোমরাও এই লোকের মতো ছিলে, এখন এই লোক ঈমান এনে সালাম দিল আর তোমরা তাকে বুঝতে পারলে না, তখনই আল্লাহ তাআলা এই আয়াতখানা কি করলেন, নাজিল করলেন। এই জন্য মানুষের মানুষের বাহ্যিক অবস্থা দিয়ে কি করা হবে, বিচার করা হবে, আর মানুষের হৃদয়ের মধ্যে কি আছে সেটা দেখার দায়িত্ব কার, একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তোমরা কি মানুষের হৃদয়ের মধ্যে কি আছে এটা দেখার দায়িত্ব কার, আল্লাহ তাআলার। এটা নিয়ে লম্বা আলোচনাও আছে। এই ঘটনা যখন রাসূলের সামনে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা ইকরাম, এই যে মুজাহিদ সাহাবা ইকরামকে ডেকে নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা কি তার ভিতর চিরে দেখেছো, তার হৃদয় কি তোমরা খুলে দেখেছো যে তার হৃদয়ের মধ্যে ঈমান আছে কি নাই, ঈমান আছে কি নাই, তোমরা কি এটা তার হৃদয় চিরে দেখেছো, তাকে এই এই হৃদয় বের করে দেখেছো? তো তা তো তোমরা দেখো না, অতএব তোমরা তো জানো না সে যে ঈমান, তার অন্তরে যে ঈমান আছে অথবা নাই, সে সালাম এটাই তো তার হওয়ার জন্য এনাফ। তো তখনই আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে কারিমা নাজিল করছেন। এখানে আল্লাহ তাআলা বলছেন ফাতাবাইয়ানু, তখন তোমরা এটা কি করবে, ভালোভাবে যাচাই করবে, বাছাই করবে, যাচাই বাছাই করবে। ফাতাবাইয়ানু, যাচাই বাছাই করে দেখবে। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কানা বিমা তা'মালুনা খাবীরা, কানা তিনি হলেন বিমা তা'মালুন, তোমরা যা করছো, খাবীরান এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা সব কিছুর খবর তিনি রাখছেন। লা ইয়াস্তাবিল কাঈদুনা মিনাল মুমিনিন গায়রু উলিদ দারারি ওয়াল মুজাহিদুন, লা ইয়াস্তাবি সমান নয়, আল কাঈদা বসে আছে, মিনাল মুমিনা মুমিনদের মধ্য থেকে, গায়রু উলিদ দারার কোন রকমের ওজর আপত্তি ছাড়া, মানে যুদ্ধে যায় নাই, ওজরও নাই কিন্তু তারা যুদ্ধে যায় নাই। আবার আরেক দল আছে ওয়াল মুজাহিদুন, তারা জিহাদ করেছে ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাস্তায়, বিআমওয়ালিহিম, নিজেদের মাল সম্পদ দিয়ে, ওয়া আনফুসিহিম, নিজেদের রক্ত, নিজেদের জীবন দিয়ে, সময় দিয়ে, রক্ত দিয়ে। তাহলে এই যে দুই দল, এক দল তাদের না আছে কোনো ওজর, অজুহাত, আপত্তি, অর্থাৎ না তারা অসুস্থ, না তারা অন্ধ, না তারা ল্যাংড়া, না তারা এরকম কোনো ওজোর তাদের নাই, তারা ঘরে বসে আছে, তারা ইমানদার। আবার আরেক দল, তাদেরও এরকম কোনো ওজন নাই, তারা ঠিকই ওয়াল মুজাহিদুনা ফি সাবিলিল্লাহি বিআমওয়ালিহিম ওয়া আনফুসিহিম, তারা আল্লাহর রাহে নিজেদের টাকা পয়সা, ধন দৌলত দিয়ে, এমনকি নিজেদের জীবন দিয়ে লড়াই করছে। এই দুই দল কখনো সমান হতে পারে না। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। দুই দলে ইমানদার, একদল তাদের কোনো ওজর আপত্তি নাই তথাপি তারা ঘরে বসে আছে, আরেক দল তারা আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে চলে গেল, ঘর বাড়ি ছেড়ে, বউ বাচ্চা রেখে, আমওয়ালিহিম ওয়া আনফুসিহিম, তাদের জীবন দিয়ে, তাদের টাকা পয়সা, ধন দৌলত দিয়ে। এই দুই দল ইমানদার কখনো সমান হতে পারে না। لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين, আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদেরকে মর্যাদা দান করেছেন, বিআমওয়ালিহিম ওয়া আনফুসিহিম, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে নিজেদের মাল সম্পদ, টাকা পয়সা দিয়ে, আলাল কাঈদিনা, যারা বসে তাদের উপর দারাজা, মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। এই আয়াতের ব্যাখ্যা অনেকগুলো কথা, সংক্ষেপে যেটা বলবো সেগুলো যে এই যারা বিনা ওজরে ঘরে বসে আছে ইমানদার, আবার আরেক শ্রেণী যারা যুদ্ধ করেছে, তাহলে এই যে যারা যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাহে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা এমন মর্যাদা দিয়েছে, এই দুই শ্রেণীর মর্যাদা আছে, কিন্তু যারা যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাহে তাদেরকে
যে মর্যাদাটা দিয়েছেন এটা ওই যারা বসে আছে তাদের মর্যাদার চেয়ে 1 মাসের দূরত্বের সমান। সুবহানাল্লাহিল আযীম। মানে এত বেশি এই যে দারাজা করা হয়েছে। দারাজা মানে মর্যাদা, প্রমোশন, আমরা যেটাকে ইংরেজি ভাষায় বলি কি প্রমোশন। তাদের প্রমোশন এত উপরে, 1 মাসের দূরত্বের উপরে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জন্য যারা আমরা আল্লাহর রাহে জিহাদে লিপ্ত আছি, যে যেভাবে আছি, জিহাদে যে যেইভাবে আছি, আমাদের মধ্যে একটা ভালো সংখ্যক, একটা বড় শ্রেণী আছে, তারা জিহাদে লিপ্ত আছে না? প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যামাউন্ট দিতে হয়, তারপরে নির্দিষ্ট একটা সিস্টেমে চলতে হয়, নির্দিষ্ট একটা সিস্টেমে জীবনটাকে পরিচালনা করতে হয়। এটা কিন্তু পুরাটা জিহাদ। এটাকে হালকা ভাবে আপনি নিবেন, এটা কখনোই। প্রত্যেক মাসে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট আপনি আল্লাহর রাস্তা দিবেন। আমরা তো প্রতি মাসে 10 টাকা 20 টাকা, মানে সময় সময় 100 টাকা, তাই না, হিসাব ছাড়াও দিই। তো একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট এভরি মান্থ একটা জায়গায় দেওয়া, 5% দেওয়া, এটা একেবারে যা তা কথা না। 2 নম্বর, প্রতিদিন 2 2.5 3 ঘন্টা কম বেশি সময় দেওয়া আল্লাহর রাহে। তারপরে কোরআন পড়া, হাদিস পড়া, তারপরে সিরাতের বই পুস্তকগুলো পড়া, ফিকহ শাস্ত্রের বই পুস্তকগুলো পড়া, মানে এটা সিস্টেমের মধ্যে নিজেকে পরিচালনা করা। সুবহানাল্লাহ। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা মর্যাদাবান করবেন। এই সিস্টেমের মধ্যে নাই। নিজেদের মাল, নিজেদের সময় আল্লাহ কুরবানি করার এই সিস্টেমের মধ্যে নাই। তাদের উপরে এমন মর্যাদা দিবেন, এই 2 শ্রেণীর মর্যাদা 1 মাসের দূরত্বের সমান। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। দেখেন আপনাদের জন্য কত সুসংবাদ আল্লাহ তাআলা রেখেছেন, এটা হাদিসের কথা। আর এখানে দারাজা, মানে দারাজার ব্যাখ্যাটা হাদিস থেকে বললাম আর কি। দারাজা মানে প্রমোশন। এই প্রমোশন বললে আমরা একটু ভালো বুঝবো। ওয়াকুল্লা ওয়া'আদাল্লাহুল হুসনা, ওয়াকুল্লা, আর সকলকে, ওয়া'আদাল্লাহুল হুসনা, আল্লাহ তাআলা সবাইকেই কল্যাণের ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন। হুসনা মানে ভালো, অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদ, জান্নাতের ওয়াদা আল্লাহ তাআলা উভয় শ্রেণীকে দিয়ে রেখেছেন। তবে যেই শ্রেণী আল্লাহর রাহে জিহাদ করে তাদের মর্যাদা, প্রমোশন, এটার অনেক বেশি। ফাদ্দালাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা অনেক বেশি গুরুত্ব তাদেরকে দিয়েছেন, মর্যাদাবান করেছেন। আবার আল্লাহ তাআলা কথাটাকে রিপিট করছেন, ওয়াফাদ্দালাল্লাহুল মুজাহিদিন, আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদেরকে মর্যাদাবান করেছেন, আলাল কাঈদিনা, তাদের উপর, আজরান আযীমা, মহা মর্যাদাবান করেছেন। ওয়াফাদ্দালাল্লাহুল মুজাহিদিনা আলাল কাঈদিনা আজরান আযীমা, দারাজাতিম মিনহু ওয়া মাগফিরাতাও ওয়া রাহমা। এই যে দারাজা, এটা বহু বচন। আবার ওখানে আসছে 1 বচন, এখানে বহু বচন। দারাজাত, প্রমোশন সমূহ, জান্নাতের প্রমোশন, জান্নাতের প্রমোশন, জান্নাতের প্রমোশন। একটা হলো প্রমোশন আর একটা হলো ডিমোশন। আরবিতে একটাকে বলা হয় দারাজাত, আর একটাকে বলা হয় দারাকাত। প্রায় কাছাকাছি, কিন্তু শব্দগত ভিন্নতা আছে, মানে শুনতে মনে হয় একটু কাছাকাছি। দারাজাত, দারাকাত, একটু লিখে দেন তো শব্দ দুইটা। দারাজাত মানে প্রমোশন, দারাকাত মানে ডিমোশন। এই দারাজাতের বিপরীত শব্দ, অ্যান্টোনিম ওয়ার্ড হলো দারাকাত। দারাজাত আরেকটা হলো দারাজাত। মুমিনদের জন্য, মুজাহিদদের জন্য রয়েছে দারাজাত। দারাজাত, দারাজাত, হ্যাঁ মাশাআল্লাহ। দারাজাত প্রমোশন, আর দারাকাত, দাল জবর দা, র জবর রা, কাফ আলিফ জবর ক, তা দিয়ে পেশ, ওই যে জিমের জায়গায় কাত দিন আর কি। দারাকাত, জিমের জায়গায় কাপ দিবেন, এতটুকু। দারাকাত, হ্যাঁ দারাকাত। আল্লাহ, এই যে ফেরদৌসারা, হ্যাঁ ফেরদৌসারা লিখেছেন দারাজাত, দারাকাত, দারাজাত। হ্যাঁ, একটা হলো প্রমোশন আর একটা হলো ডিমোশন। তাহলে আল্লাহ তাআলা প্রমোশনের কথা বলছেন, দারাজাত, দারাজাত মর্যাদা সমূহ, মিনহু আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে। তাহলে মর্যাদাগুলো কার জন্য, বুঝতে পেরেছেন? যারা আমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত আছি,
আল্লাহর রাস্তায় কি আছি, জিহাদ, তাদের জন্য হলো দারাজাত। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এটাকে আপনি, আমি এটাকে মোটেও হালকা ভাবে নেই না। এই যে মনে করেন যে একজন মানুষ, আমাদের একজন ভাই কিংবা একজন বোন, তিনি একটা চাকরি করেন, তিনি পরিবার পরিচালনা করতে হয়, ছেলে মেয়ে, স্বামী আছে, শ্বশুর শাশুড়ি আছে। তারপরে আবার তিনি তার চাকরি থেকে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট প্রতি মাসে দেয়। তারপরে দৈনিক একটা সময় সে এই আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করে। আপনি কিভাবে একটা, এমনও তো আছে আমাদের অনেক হাউস ওয়াইফ বা আমাদের অনেক গৃহিণী, রব্বাতুল গৃহের রানী, তারা পারিবারিক কাজ করতে হাত ওঠে, তাই না? সময় দেওয়া, ছেলে মেয়েকে সময় দেওয়া, রান্না বান্না, ঘর গুছানো, এই যে কাজগুলো করতে সে হাঁপিয়ে ওঠে। কিন্তু একজন বোন এই কাজগুলো তার তো কম্পালসারি ডিউটি, ফান্ডামেন্টাল ডিউটি, বেসিক ডিউটি, তাই না? এটা তো সবার জন্য। এটা 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 এই ফেস করে সাথে সাথে সংগঠনকে এভাবে সময় দেওয়া, চাকরি করা, আপনি কি তাকে মুজাহিদ বলবেন না? আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। এটা একমাত্র সম্ভব, এটা আল্লাহ তাআলার রহমত। এটা একমাত্র সম্ভব আল্লাহ তাআলার রহমতে। কারণ শুধু পারিবারিক কাজ আঞ্জাম দিতেই অনেকে ফেল করে। তাহলে আপনি পারছেন, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, এটা আল্লাহর রহমত। দারাজাতিম মিন, দারাজাতিম মিন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রমোশন সমূহ, ওয়া মাগফিরা এবং ক্ষমা, ওয়া রাহমা এবং রহমত। সুবহানাল্লাহ। মর্যাদা, ক্ষমা এবং অনুগ্রহ, এইগুলো কার পক্ষ থেকে? আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে। ওয়া কানা আল্লাহু গফুরার রহিমা, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ইন্নাল্লাযীনা তাওয়াফাহুমুল মালাঈকাতু যালিমি আনফুসিহিম ক্বালু ফীমা কুনতুম। ইন্নাল্লাযীনা, নিশ্চয় যারা, তাওয়াফাহুম, তাদের কাছে আসে ওফাত নিতে, মৃত্যুবরণ করাতে, আল মালাঈকা, ফেরেশতারা, যালিমি আনফুসিহিম, যারা নিজেদের উপরে জুলুম করে আছে, যারা নিজেদের উপরে জুলুম করে আছে, তাদের কাছে ফেরেশতা আসে তাদের আত্মাকে বের করে নিতে। এসে আত্মা বের করার সময় একটা ডায়ালগ হয় ফেরেশতার সাথে, ওই যার রুটা কবজ করা হবে তার। দেখেন কি ডায়ালগটা, ক্বালু ফীমা কুনতুম। এটা আলোচনাটা কিসে চলছে? আলোচনাটার আগের ধারাবাহিকতাটা একটু মাথায় রাখতে হবে। আল্লাহর রাহে জিহাদ করা, আল্লাহর রাহে নিজের মাল সম্পদ দিয়ে, নিজের সময় দিয়ে, নিজের জীবন যৌবন রক্ত দিয়ে কি করা? লড়াই করা। তার আগে ছিল হিজরত করা। তো তাহলে ওই প্রসঙ্গে সাথে রিলেটেড এই আলোচনাটা। ক্বালু, তখন ফেরেশতারা বলে, বিমা কুনতুম, তোমরা কোন হালাতে ছিলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে, দুনিয়াতে তোমরা কি অবস্থায় ছিলে এতদিন? ক্বালু, তখন যাদের রূহ এখনই নিয়ে নেওয়া হবে, তখন তারা বলে, কুন্না মুস্তাদআফিনা ফিল আরদ। ও ফেরেশতারা শোনো, কুন্না, আমরা নিশ্চয়ই ছিলাম, মুস্তাদআফিন, দুর্বল, ফিল আরদে, এই জমিনে, আমরা জমিনে দুর্বল ছিলাম। না পেরেছি হিজরত করতে, না পেরেছি আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে, টাকা পয়সা ধন দৌলত দিয়ে। এবার ফেরেশতারা তাদেরকে কাউন্টার কোশ্চেন করবে। ক্বালু, ফেরেশতারা বলবে, আলাম তাকুন আরদুল্লাহ, ও আল্লাহর গোলাম, আল্লাহর জমিন ছিল নাকি ওয়াসিআ, প্রশস্তময়? আল্লাহর জমিন কি প্রশস্তময় ছিল না? আল্লাহর জমিন কি প্রশস্তময় ছিল না? আল্লাহর জমিন কি প্রশস্তময় ছিল না? ক্বালু, তারা বলবে, আলাম তাকুন আরদুল্লাহ, ও আল্লাহর বান্দা, আরদুল্লাহ, আল্লাহর জমিন কি ছিল না ওয়াসিআ, প্রশস্ত, যে তুমি যেখানে গিয়ে হিজরত করে যেতে পারতে, জিহাদ করতে পারতে, ফাতুহাজিরু ফিহা, সেখানে গিয়ে তোমরা তো হিজরত করতে পারতে। ফাউলাইকা, এরা হলো এমন সব মানুষ, মাওয়াহুম জাহান্নাম, তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম, ওয়াসাআত মাসীরা,
وساءت مصيرا। আর তা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল, এই জাহান্নাম এটা কতই না নিকৃষ্ট একটা বাসস্থান। ইল্লাল মুস্তাদাফিন, তবে হ্যাঁ, এই যে দুর্বল, তারা যে বললো আমরা দুর্বল ছিলাম, তবে হ্যাঁ কিছু দুর্বল তো ছিলই। ইল্লাল মুস্তাদাফিনা, তারাই দুর্বল যারা মিনার রিজালি, পুরুষদের মধ্য থেকে, ওয়ান নিসাই, নারীদের মধ্য থেকে, ওয়াল উইলদান, শিশুদের মধ্য থেকে, লা ইস্তাতিউনা হিলা, লা ইস্তাতিউনা হিলা, তাদের কোনো উপায় ছিল না। হিলা, হিলা শব্দের অর্থ কি? উপায়। হিলা, হিলা, ওই যে আমাদের দেশে একটা শব্দ আছে না, হিলা বিয়ে, এই শব্দ কিন্তু এটাই, হিলা, হিলা বিয়া। আসলে হিলা বিয়ে নামে শরীয়তে কোনো বিয়ে না, এটা আমাদের বানানো একটা বোখাস, বানানো একটা বোখাস পদ্ধতি। এটা আমরা নিজেরা শয়তানি করতে করতে শয়তান আমাদের মাথায় সুন্দর একটা বুদ্ধি দিয়ে দিছে, আমরা একটা হিলা বিয়ে সিস্টেম চালু করছি, নাম হয়েছে হিলা বিয়া। এটা শরীয়তের কোনো টার্ম না, শরীয়তের কিছুই না এটা। তাহলে হিলা, কোনো উপায়, কোনো কৌশল তাদের ছিল না। পুরুষদের মধ্য থেকে দুর্বল ছিল, নারীদের মধ্য থেকে দুর্বল ছিল, শিশুদের মধ্য থেকে দুর্বল ছিল। না পেরেছে তারা হিজরত করতে, না পেরেছে তারা যুদ্ধ করতে, তারা আসলেই দুর্বল, তাদের কোনো হিলা উপায় অবলম্বন করার মতো ছিল না। লা ইস্তাতিউনা হিলা ওয়ালা ইয়াহতাদুনা সাবিলা, এবং কোন পথও তাদের ছিল না। ওয়ালা ইয়াহতাদুনা সাবিলা ফাউলাইকা আসাল্লাহু আন ইয়াফু আনহুম ওয়া কানা আল্লাহু গফুরার রহিমা। ফাউলাইকা, আসলে সকল লোকদের ব্যাপারে আশা করা যায় আল্লাহ আন ইয়াফু আনহুম, যে তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما। আল্লাহ তাআলা তিনি আফুয়ান গফুরা, তিনি ক্ষমাশীল, তিনি করুণাময়। ওয়ামান ইউহাজির ফি সাবিলিল্লাহ, ওয়ামান ইউহাজির ফি সাবিলিল্লাহ, আর যে ব্যক্তি হিজরত করতে বের হলো আল্লাহর রাহে, ইয়াজিদ ফিল আরদি যে ব্যক্তি হিজরত করলো, ওয়ামান ইউহাজির ফি সাবিলিল্লাহ, ওয়ামান ইউহাজির, আর যে ব্যক্তি হিজরত করলো আল্লাহর রাহে, ইয়াজিদ ফিল আরদি মারাগামা, সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল পাবে, মারাগামান কাসীরা ওয়াসআ, এবং তাকে সে দারুণ প্রাচুর্য লাভ করবে। ওয়ামান ইয়াখরুজ মিন বাইতিহি মুহাজিরা, আর যে ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হবে হিজরত করতে আল্লাহর রাহে, ওয়া রাসূলিহি, এবং তার রাসূলের রাহে, সুম্মা ইউদরিকুহুল মাউত, আর তাকে এমত অবস্থায় পেয়ে বসলো মৃত্যু, সুম্মা ইউদরিকুহুল মাউত ফাকাদ ওয়াকা আজরুহু আলাল্লাহ, তার প্রতিদান আল্লাহর রাহে আছে। এরকম একজন সাহাবী আবু সিনিয়া হিজরত করতে রওনা দিলেন। হিজরত করার জন্য তিনি কি হলেন? বের হলেন। এমত অবস্থায়, এমত অবস্থায় প্রতিমধ্যে তার ওফাত হয়ে গেল। তখনই আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের অংশটুকু নাজিল করলেন, ফাকাদ ওয়াকা আজরুহু আলাল্লাহ, এই লোকে যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করতে বের হলো, আর এই অবস্থায় যে তার ওফাত হলো, তার প্রতিদান আল্লাহ তাআলার কাছে প্রাপ্য রয়েছে সে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। ফাউলা ফাকাদ ওয়াকা আজরুহু আলাল্লাহ, ফাকাদ ওয়াকা আজরুহু আলাল্লাহ, ফাকাদ ওয়াকা আজরুহু আলাল্লাহ, তার প্রতিদান আল্লাহ তাআলার কাছে রয়েছে। ওয়া কানা আল্লাহু গফুরার রহিমা, ওয়া কানা আল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গফুরান, মহা ক্ষমাশীল, রহিমান, তিনি হলেন পরম করুণাময়। ফাউলা ওয়া কানা আল্লাহু গফুরার রহিমা। وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا। ওয়াইদা দরাবতুম ফিল আরদ, ওয়াইদা, আর যখন দরাবতুম তোমরা
বের হবে সফর করতে ফিল আরদ জমিনের মধ্যে, অর্থাৎ দেশ বিদেশে যখন তোমরা সফর করতে বের হবে, ফালাইসা আলাইকুম জুনাহুন, তোমাদের উপরে নেই কোনো অপরাধ, আন তাকসুরু মিনাস সালাতে, নামাজকে কসর করা। এই যে আমরা বলি না নামাজ কসর মুসাফির, তো এই কসর মানে কি? শর্ট করা, সংক্ষিপ্ত করা, শর্ট করা, সংক্ষিপ্ত করা। যখন তোমরা সফরে বের হবে তখন নামাজ শর্ট করা আর নামাজ সংক্ষিপ্ত করার মধ্যে তোমাদের জন্য কোনো ত্রুটি নাই। ইন খিফতুম আন ইয়াফতিনাকুমুল্লাযীনা কাফারু ইন্নাল কাফিরিনা কানু লাকুম আদুওয়াম মুবিনা। ইন খিফতুম, যদি তোমরা আশঙ্কা করো, ইন খিফতুম আন ইয়াফতিনাকুমুল্লাযীনা কাফারু, ইন খিফতুম আন ইয়াফতিনাকুম, যদি তোমাদের আশঙ্কা হয়, আন ইয়াফতিনাকুম, যে তোমাদের কি বিপদে ফেলে দিবে, আল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করেছে। তোমাদের যদি এমন ভয় হয়, এমন আশঙ্কা হয় যে তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দিবে যারা কাফের তারা, তাহলে এই অবস্থায় তোমরা নামাজ কসর করা। এটা হচ্ছে সলাতুল খাউফ, যে যুদ্ধকালীন নামাজ। এই আয়াতের মধ্যে দুই নামাজের কথা আসছে, একটা হলো কসর, সালাত কসর করা, আর আরেকটা হলো কি সালাতুল খাউফ, সালাতুল খাউফ। আরেকটা হলো কি, মানে ভয়কালীন নামাজ। তো ভয়টা হতে পারে যুদ্ধকালীন ভয়, হতে পারে সাপ বিচ্ছুর ভয়, হতে পারে সিংহের ভয়, এই সবই এটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ইন্নাল কাফিরিনা কানু লাকুম আদুওয়াম মুবিনা, ইন্নাল কাফিরিনা কানু লাকুম আদুওয়াম মুবিনা, নিশ্চয় ইন্নাল কাফিরিনা, কাফেররা, কানু লাকুম আদুওয়া, তোমাদের জন্য তারা হলো শত্রু, মুবিনান, সুস্পষ্ট প্রকাশ্য শত্রু তারা। ইন্নাল কাফিরিনা কানু লাকুম আদুওয়াম মুবিনা। ভয়কালীন নামাজ সালাতুল খাউফ, এটাকে বলা হয় ভয়কালীন নামাজ। এখানে একটা কথা একটু বলতে হয় যে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে যখন তোমরা সফরে থাকবে, যদি তোমাদের আশঙ্কা হয়, ওই একটু অনুবাদটা আবার পড়ি, তাহলে কোশ্চেনটা আপনারা ধরতে পারবেন। ওয়াইদা দরাবতুম, যখন তোমরা সফরে বের হবে, ফিল আরদে, জমিনের মধ্যে, ফালাইসা আলাইকুম, তোমাদের উপরে নেই কোনো অপরাধ, জুনাহুন, অপরাধ, আন তাকসুরু মিনাস সালাহ, নামাজ সংক্ষিপ্ত করাতে। নামাজ সংক্ষিপ্ত করাতে তোমাদের উপরে কোনো ভয় নাই, দোষ নাই, অপরাধ নাই, যদি তোমরা বের হয়ে নামাজ সংক্ষিপ্ত করো। এর দ্বারা বোঝা যায় কি, যে কসর করাটা কেমন যেন একটা রুখসত, পারলেও আপনি আপনি চাইলে কসর করতে পারেন, আবার চাইলে কসর নাও করতে পারেন, এমন একটা ভাব মনে হয় আয়াত থেকে বোঝা যায়, তাই না? এমন একটা ভাব আয়াত থেকে বোঝা যায় যে তোমরা যখন সফরে বের হবে তখন নামাজ সংক্ষিপ্ত করার মধ্যে তোমাদের কোনো গুনাহ নাই। নামাজ যদি তোমরা সংক্ষিপ্ত করো, তাহলে এখান থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটা হলো নামাজের কসর করাটা কেমন জানি এখতিয়ারি, অপশনাল, করলে করলেন, না করলে নাই, করলে করলেন, না করলে নাই। এই ব্যাপারে আমরা একটা ঘটনা বলি, তাহলে জিনিসটা আমাদের কি হবে, ক্লিয়ার হবে। এক সাহাবী ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে গিয়ে বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, যে আল্লাহ তাআলা তো বলছেন যে সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোনো দোষ নাই। এখন তো আল্লাহ তাআলা মানুষের নিরাপত্তা দিয়েছেন, যে তোমাদের যদি ভয় থাকে তাহলে তোমরা নামাজ সংক্ষিপ্ত করাতে তোমাদের কোনো ভয় নাই, অপরাধ নাই। কিন্তু এখন তো নিরাপত্তা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, সবাই আমরা নিরাপদ, তাহলে কেন আমরা এখন কি করব, সালাত কসর করব? তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, এটা নিয়ে কি তুমি খুব আশ্চর্য বোধ করছো? হ্যাঁ, আমিও তো এই বিষয়টা নিয়ে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটা সাদাকা, সাদাকা মানে দান। অতএব তোমরা আল্লাহ তাআলার এই সাদাকাকে কি করো, কবুল করো, গ্রহণ করো। তো অতএব সাদাকা মানে দান, দান মানে এটা গিফট। তাহলে এই এই সফর অবস্থায় সালাতকে কসর করা, এটা হলো রবের পক্ষ থেকে বান্দার জন্য একটা গিফট। এভাবে বোঝেন বিষয়টাকে, রবের পক্ষ থেকে বান্দার জন্য, আমাদের জন্য এটা হলো একটা গিফট। অতএব যেহেতু রব তোমাদেরকে গিফট দিয়েছেন, তো রবের গিফট কি তোমরা রিসিভ করবে না? অবশ্যই তোমরা এই গিফটটাকে কি করো,
তাহলে এখান থেকে এটা রুখসত বোঝা যাচ্ছে না, এটা রবের পক্ষ থেকে বড় ধরনের একটা গিফট, অতএব তোমরা গিফটটাকে গ্রহণ করো। ইন খিফতুম আন ইয়াফতিনাকুমুল্লাযীনা কাফারু, যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় কাফেররা তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দিবে, তাহলে সলাতুল খাউফের কথা, এখানে সলাতুল খাউফের কথা শেষ হয়ে যায় না, পরবর্তী আয়াতে আরেকটু পাবো। ইন্নাল কাফিরিনা কানু লাকুম আদুওয়াম মুবিনা, নিশ্চয়ই যারা কাফের তারা হলো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ইন্নাল কাফিরিনা কানু লাকুম আদুওয়াম মুবিনা, নিশ্চয়ই শয়তান হলো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ওই যে হিজরত করছেন, আর হিজরত আবিসিনিয়ায়, তিনি হিজরত করছিলেন আবিসিনিয়ায়, একজনের জানতে চেয়েছেন তার নাম কি। খালেদ ইবনে হিজাম, একটু লিখে রাখেন, খালেদ ইবনে হিজাম। খালেদ ইবনে হিজাম তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত কালে ইন্তেকাল করেছেন। তো আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটা তার শান দিচ্ছেন যে এরকম কেউ যদি হিজরতকালীন অবস্থায় ওফাত লাভ করে, তার প্রতিদান ফাকাদ ওয়াকা আজরুহু আল্লাহ, তার প্রতিদান আল্লাহ তাআলার কাছে অবধারিত আছে। জি, তাহলে কি হলো, এই সাহাবীর নাম কি? এই সাহাবীর নাম হলো খালেদ ইবনে হিজাম। খালেদ ইবনে হিজাম আবিসিনিয়া হিজরতকালে তিনি, তাকে সাপে দংশন করেছে, কামড় দিয়েছে, এই সাপের, বিষাক্ত সাপের কামড়ে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন প্রতিমধ্যে। খালেদ ইবনে হিজাম, হ্যাঁ। তাহলে হ্যাঁ, ওই যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সফরে কসর করাটা গিফট, তো আপনি যদি সফরে কসর না করেন তাহলে তো আপনি গিফট থেকে বঞ্চিত হলেন। তবে এই কসরটা করলে তো আপনি গিফট পাবেন। তার সফরে কসর করতে আমরা এখান থেকে নির্দেশনা পাচ্ছি। ফাইদা কুনতা ফীহিম ফাআকামতা, এই যে সালাতুল খাউফের ওখানে just একটু, এখানে একটু বিস্তারিত আসছে। وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك يأخذوا أسلحتهم وليأخذوا أسلحتهم وإذا আর যখন كنت فيهم, নবী আপনি তাদের সাথে যখন থাকবেন, ফাআকামতা নামাজে দাঁড়াবেন, লাহুম তাদেরকে নিয়ে, আসসালাত নামাজের মধ্যে, ফালতাকুম তাইফাতুম মিনহুম মাআক, ফালতাকুম অতএব দাঁড়াবে, তাইফাতুন একটি দল, মিনহুম তাদের মধ্য থেকে, মাআকা আপনার সাথে, আপনার সাথে তারা দাঁড়াবে। একবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের সালাত আদায় করলেন সাহাবা ইকরামকে নিয়ে, দূর থেকে কাফেররা দেখলো। তো কাফেররা দেখে আফসোস করলো, হায়রে একটা সুযোগ আমরা হাতছাড়া করলাম, তারা সবাই তাদের নামাজে দাঁড়িয়েছে, আমরা যদি এই অবস্থা গিয়ে আক্রমণ করতাম তাহলে তাদের সবাইকে একেবারে শেষ করে দিতে পারতাম। এটা তারা খুব আফসোস করতে লাগলো, এবং তারা চিন্তা করলো, এটাও তারা মনে মনে ভেবে চিন্তা করে রাখলো, নিজেরা পরামর্শ করে, যে এই ইমানদার মুসলমান মুমিন রাসূলের সামনে আরেকটা প্রিয় সালাত। এগুলো কিন্তু এই যে আজকের আলোচনা থেকে অনেকগুলো আপনাদের এমসিকিউ কোশ্চেন আসবে, যেমন প্রিয় সালাত কোনটা সাহাবা ইকরামের, হাদিসের মধ্যে আসছে যে তারা বলল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীদের সামনে আরেকটা সালাত আছে যেটা প্রিয় সালাত, তার মানে আসরের সালাত। এই আসরের সালাত যে তারা যখন একসাথে দাঁড়াবে সবাই, তখন আমরা তাদেরকে আঘাত করে দিব। ঠিক আসর সময় হওয়ার আগে এই আয়াতে কারিমে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের যে সামনে আসার মতো যে মহা বিপদ ছিল, ওই বিপদ থেকে বাঁচবার আল্লাহ তাআলা ফর্মুলা এই আয়াতে কারিমার মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আপনারা চিন্তা করে দেখেছেন যে আসরের সালাতে যদি সবাই এভাবে দাঁড়িয়ে যেত, সবাই সবাই, তাহলে কাফেররা কিন্তু প্ল্যান করেছে, তারা আসরের সালাতের সময় সবার উপরে আক্রমণ করবে। ঠিক আসরের সালাতের আগেই আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করে দিয়ে মুসলমানদেরকে, ইমানদারদেরকে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা ইকরামকে দারুণ ভাবে রক্ষা করে ফেলেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, এক মহা বিপদ থেকে হেফাজত করলেন। আল্লাহু আকবার কাবীরা। দেখেন, যখনই প্রয়োজন আসছে তখনই আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে হুকুম এসেছে, তখনই আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে কি হুকুম এসেছে। এখনো এখনো এই সালাত কায়েম আছে, এখনো যদি এই অবস্থায় হয়, এখনো কিন্তু এই সালাত কায়েম আছে। আমরা
আপনারা নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন মিডিয়ার মাধ্যমে, এই যে এবার ইরান এবং আমেরিকা বা ইসরায়েলের যে যুদ্ধটা হলো, আমরা ইরানি সৈনিকদেরকে এভাবে নামাজ পড়তে দেখেছি। আপনারা কি দেখেছেন মিডিয়াতে? ইরানের সৈনিকদেরকে, সৈন্যদেরকে এই আয়াত অনুযায়ী, মানে আমরা যতটুকু বুঝি আর কি, ছবি ভিডিও দেখে, যে তারা ঠিক এইভাবে সালাত আদায় করেছে। তাহলে এই সিস্টেমটা এখনো বলবৎ আছে, এই সিস্টেমটা এখনো বলবৎ আছে। وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وإذا আর যখন كنت فيهم হে নবী আপনি তাদের সাথে থাকবেন, فأقمت لهم الصلاة আপনি তাদেরকে সালাতের জন্য যখন দাঁড় করাবেন, فلتقم طائفة منهم معك আপনার সাথে একটি দল দাঁড়াবে, ওয়ালিয়াখুযু আসলিহাতাহুম আর আরেকটি দল তারা অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত হয়ে তারা ময়দানে থাকবে দায়িত্বের মধ্যে। ফাইদা সাজাদু অতঃপর প্রথম দল যখন তারা যুদ্ধের মধ্যে যাবে, ফাইদা সাজাদু ফাইদা সাজাদু ফাইদা সাজাদু অতঃপর যখন তারা সিজদা শেষ করবে, ফালিয়াকুনু মিন ওয়ারাইকুম অতঃপর তোমাদের পিছনে যারা সালাত আদায় করে নাই, তখন তারা এসে সালাতের মধ্যে যুক্ত হবে, তখন তারা এসে সালাতের মধ্যে যুক্ত হবে। ওয়ালতাতি তাইফাতুন নুখরা ওয়ালতাতি আর হাজির হবে তাইফাতুন নুখরা অপর দল, মানে রিপিট বাই রোটেশন, এক রাকাত পরে চলে যাবে, আরেক দল আসবে আরেক রাকাত পড়বে, লাম ইউসাল্লু যারা সালাত পড়ে নাই তারা, ফালিউসাল্লু মাআকা তারা এসে আপনার সাথে সালাত আদায় করবে, ওয়ালিয়াখুযু হিদরাহুম ওয়া আসলিহাতাহুম তারা তাদের যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত থাকবে, যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত থাকবে। ওয়াদ্দাল্লাযীনা কাফারু ওয়াদ্দার কামনা করে আল্লাযীনা কাফারু যারা কুফরি করেছে তারা, লাউ তাগফুলুনা যদি তোমরা গাফেল হতে, আন আসলিহাতিকুম তোমাদের অস্ত্র শস্ত্র থেকে, ওয়া আমতিআতিকুম এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে যদি তোমরা গাফেল হয়ে যেতে, এটা তারা চায়। এটা তারা কি চায়? ফায়ামিলুনা আলাইকুম মাইলা ফায়ামিলুনা আলাইকুম মাইলা ফায়ামিলুনা তারা তারা ঝুঁকে পড়বে, আলাইকুম তোমাদের উপরে, মাইলাতান ওয়াহিদা একবারে, অর্থাৎ তারা তোমাদের উপরে চাচ্ছে একবারে আক্রমণ করে তোমাদেরকে বিনাশ করে দিতে। ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম আর তোমাদের কোনো গুনাহ নাই, ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম আর তোমাদের উপরে কোনো দোষ নাই, ইন কুনতুম মারদা যদি তোমরা অসুস্থ হও, ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম ইন কানা বিকুম আযাম মিন মাতারিন যদি বৃষ্টি বাদলের জন্য তোমাদের কষ্ট হয়, আও কুনতুম মারদা কিংবা যদি তোমরা অসুস্থতার কারণে সমস্যার সম্মুখীন হও, আন তাদউ আসলিহাতাকুম তাহলে তোমাদের যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র তোমরা হাত থেকে রেখে রাখতে পারবে। ওয়াখুযু হিযরাকুম জি তবে অবশ্যই তোমরা হুঁশিয়ার থাকবে, অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সজ্জিত হয়ে থাকবে। ইন্নাল্লাহা আ'আদ্দা লিল কাফিরিনা আযাবাম মুহিনা নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রস্তুত করে রেখেছেন লিল কাফিরিনা কাফেরদের জন্য আযাবাম মুহিনা লাঞ্ছনাকর শাস্তি আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। ইন্নাল্লাহা আ'আদ্দা লিল কাফিরিনা আযাবাম মুহিনা ইন্নাল্লাহা আ'আদ্দা লিল কাফিরিনা আযাবাম মুহিনা। তাহলে এই যে যুদ্ধকালীন নামাজ, এটা তো জাস্ট মানে একেবারে মূল নামাজটা খুব তাড়াহুড়ার মতো করে, তাই না? অর্থাৎ একেবারে ফরজ যে জিনিসগুলো আছে নামাজের মধ্যে, এইগুলো কেরাত রুকু সাজদা এইগুলো করে কি করবে, তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করবে। কিন্তু যখন সালাতুল খাউফ বা ভয়কালীন নামাজ যখন অবস্থাটা শেষ হয়ে যাবে, ভয়কালীন নামাজের এই অবস্থাটা যখন শেষ হয়ে যাবে, ফাইদা কাদাইতুমুস সালাতা যখন তোমরা সালাত শেষ করবে,
ফাযকুরুল্লাহ ফাযকুরুল্লাহ, তাহলে তোমরা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করবে কিয়ামা ওয়া কুউদা ওয়া আলা জুনুবিকুম, কিয়ামান দাঁড়িয়ে, ওয়া কুউদান বসে, ওয়া আলা জুনুবিকুম এবং শুয়ে শুয়ে। তোমরা সর্ব অবস্থায় যখন তোমরা সালাত শেষ করবে তখন আল্লাহ তাআলাকে দাঁড়িয়ে শুয়ে বসে সর্ব অবস্থায় স্মরণ করবে। ফাইদা তামাআনানতুম, কিন্তু যখন তোমাদের খাউফের অবস্থাটা চলে যাবে, ফাইদা তামাআনানতুম যখন তোমরা মনের দিক থেকে ইতমিনান হবে, ফাকিমুস সালাতা, তখন তোমরা সালাত কায়েম করো। ইন্নাস সালাতা কানাত আলাল মুমিনিনা কিতাবাম মাওকুতা, ইন্নাস সালাতা কানাত আলাল মুমিনিনা কিতাবাম মাওকুতা, নিশ্চয়ই সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য যথা সময়ে এটা হলো ফরজ। দলিল, ইন্নাস সালাতা, নিশ্চয় সালাত, কানাত আলাল মুমিনিনা মুমিনদের উপরে দায়িত্ব, কিতাবাম মাওকুতা, কিতাবাম মাফরুদা, অর্থাৎ এটা সালাত আদায় করা যথা সময়, এটা মুমিনদের জন্য ফরজ। এটা কি ফরজ? ইন্নাস সালাতা কানাত আলাল মুমিনিনা কিতাবাম মাওকুতা ওয়ালা তাহিনু ফি ইবতিগাইল কওম, ওয়ালা তাহিনু ফি ইবতিগাইল কওম, আর তোমরা শৈথল্য প্রদর্শন করবে না, সাহস হারিয়ে ফেলবে না। ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু, আর তোমরা চিন্তিত হবে না। ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল ওয়ালা তাহিনু, আর তোমরা শৈথল্য দেখাবে না, ফি ইবতিগাইল কওম, শত্রু দলের পিছনে দাওয়া করতে গিয়ে তোমরা কখনো অবহেলা করবে না, সাহস হারিয়ে ফেলবে না। ওয়ালা তাহিনু ফি ইবতিগাইল কওম ইন তাকুনু তা'লামুন, যদি তোমরা ব্যথা পাও, পরাজিত হও, ফাইন্নাহুম ইয়ালামুন, তারাও তো ব্যথা পেয়েছে, কামা তা'লামুন, তোমাদের মতো তারাও তো পরাজিত হয়েছে। কিন্তু ওয়াতারজুনা মিনাল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে এমন জিনিস চাও, মা লা ইয়ারজুন, যে জিনিসটা তারা আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে পারে না। তোমরা জয় লাভ করলেও আল্লাহ তাআলার কাছে চাও, আবার পরাজয় বরণ করলেও আল্লাহ তাআলার কাছে তোমাদের প্রাপ্য আছে। কিন্তু তারা জয়লাভ করলে দুনিয়াতে ক্ষণস্থায়ী তাদের প্রাপ্য, আখেরাতে চিরস্থায়ী ভাবে তাদের কোনো প্রাপ্য নাই, আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের কোনো চাওয়া নাই। ওয়া কানাল্লাহু আলিমান হাকীমা, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। ইন্না আনজালনা, নিশ্চয় হে নবী আপনার কাছে আমরা নাজিল করেছি, ইলাইকাল কিতাবা, এই কিতাব, বিল হাক্কি, যথাযথভাবে, লিতাহকুমা, যাতে করে আপনি বিচার ফায়সালা করতে পারেন, বাইনান নাসি, মানুষের মাঝে, বিমা আরাকাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আপনাকে ওহী মারফত যা কিছু দেখিয়ে দিয়েছেন সে আলোকে। ওয়ালা তাকুল লিল খাইনিনা খাসিমা, হে নবী আপনি খেয়ানতকারীদের পক্ষে উকিল হবেন না, ঝগড়াকারী হবেন না। এই আয়াতের ব্যাখ্যা আমরা মোটামুটি মূল ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম। ওই যে এক লোক আটার বস্তা চুরি করেছিল, ঘটনাটা তার নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে। আটার বস্তা এবং কিছু যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র, ওই যে বল্লম, এগুলো চুরি করে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভুল ভাল বুঝিয়ে ওই চোরের গোষ্ঠী তারা চোরের পক্ষে রায় নিতে চেয়েছিল। তখনই আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করার মধ্য দিয়ে নবীকে বলেছেন, হে নবী আপনি জেনে শুনে রায় দেন। নবীকে আল্লাহ তাআলা পুরো ঘটনাটা ওহী মারফত জানিয়ে দিয়েছেন। ওয়াস্তাগফিরিল্লাহ, ইন্নাল্লাহা কানা গফুরার রহিমা, ওয়াস্তাগফিরিল্লাহ, হে নবী আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে, হে নবী আপনি ক্ষমা চান আল্লাহ তাআলার কাছে। একটা হাদিস আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি 70 বার দিনে আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তেগফার করি। আমি 70 বার দিনে আল্লাহ তাআলার কাছে কি করে ইস্তেগফার। ওয়াস্তাগফিরিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চান হে নবী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি দৈনিক 70 বারেরও বেশি ক্ষমা চাই। ক্ষমা চাই মানে কি? আস্তাগফিরুল্লাহ বলা না, নিজের অতীত কাজের জন্য ক্ষমা চাওয়া। নিজের অতীত কাজের জন্য কি চাওয়া? ক্ষমা চাওয়া। এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে সারাদিন ইস্তেগফার, ইস্তেগফার, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, মানে নিজের কাছ থেকে ফিরে আসা, তওবা করা। তওবা তিনটা, একটা হলো
ও একটা হলো কি অনুতপ্ত হওয়া, আর একটা হলো যে গুনাহ করেছে এটা ত্যাগ করা, আর একটা হলো আল্লাহ তাআলার কাছে কি চাওয়া, ক্ষমা চাওয়া। চতুর্থত হলো যদি মানুষের হক রিলেটেড কোনো অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে মানুষের হকটা তার কাছে কি দেওয়া, ফিরিয়ে দেওয়া। এটাই হলো তওবা। ওয়ালা তুজাদিল, আর হে নবী আপনি ঝগড়ায় লিপ্ত হবেন না, আনিল্লাযিনা তাদের হয়ে, আল্লাযিনা ইয়াখতানুনা আনফুসাহুম যারা নিজেদের উপরে নিজেরা খেয়ানত করেছে, জুলুম করেছে, অন্যায় করেছে। ইন্নাল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা লা ইউহিব্বু তিনি পছন্দ করেন না, মান কানা যে ব্যক্তি খাওয়ানান খেয়ানতকারী, আতিমান অপরাধী, ইস্তাখফুনা মিনান নাস তারা ওই যে চুরির কাহিনীটা তারা লোকদের থেকে আড়াল করতে পেরেছে, ওয়ালা ইস্তাখফুনা মিনাল্লাহ কিন্তু আল্লাহ তাআলা থেকে তারা এটাকে আড়াল করতে পারে নাই। আল্লাহ তাআলা নবীকে ওহী মারফত জানিয়ে দিয়েছেন। কেন কেন কেন? ওয়া হুয়া মাআহুম যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাদের সাথেই আছেন। ইয ইউবাইয়িতুনা তারা রাতের গভীরে এমন বিষয় সলা পরামর্শ করে, মা লা ইয়ারদা মিনাল কাউল যে কথায় নবী রাজি নাই, যে কথায় আল্লাহ রাজি নাই, এমন ফয়সালা তারা রাতের গভীরে করেন। ওয়া কানা আল্লাহু আল্লাহ তাআলা হলেন বিমা ইয়ামালুনা মুহীতা, বিমা ইয়ামালুনা তারা যা করে এ ব্যাপারে তিনি মুহীতান সবকিছু বেষ্টন করে আছে। তারা রাতের গভীরে দিবসের আলোতে যাই করুক না কেন, আল্লাহর মত যেই কাজে নাই, নবীর মত যেই কাজে নাই, পছন্দ সন্তুষ্টি যেই কাজে নাই, ওইটা আল্লাহ তাআলা বেষ্টন করে আছেন। হান তুম হা উলাই জাদাল তুম হান তুম হা তোমরাই হলে, হা উলাই সব লোক, জাদাল তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হলে, আনহুম তাদের হয়ে, ফিল হায়াতিদ দুনিয়া পার্থিব জগতের মধ্যে। ফামান ইউজাদিলুল্লাহ অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে বিতর্কতে লিপ্ত হয়, আনহুম তাদের হয়ে, হবে কে বিতর্কে লিপ্ত হবে আল্লাহ তাআলার সাথে তাদের হয়ে, ইয়াউমাল কিয়ামা কিয়ামত দিবসে। আম্মান ইয়াকুনু আলাইহিম ওয়াকিলা অথবা কে তাদের উকিল হবে, অথবা কে তাদের পক্ষে উকিল হয়ে কথা বলবে। ওয়ামান ইয়ামাল সুআ অতএব যে ব্যক্তি কোনো সু কাজ করে, মন্দ কাজ করলো, আও ইয়াজলিম নাফসা কিংবা নিজের নফসের উপরে জুলুম করলো, তুম্মা ইস্তাগফিরিল্লাহ অতঃপর সে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইলো, ইয়াজিদিল্লাহ সে আল্লাহ তাআলাকে পাবে, গফুরার রহিমা পরম করুণাময় ও সীম দয়ালু রূপে। ওয়ামান ইয়াকসিব ইসমা অতএব যে ব্যক্তি কোনো অপরাধ যদি অপরাধের কাজ করে ফেললো, ফাইন্নামা ইয়াকসিবু আলা নাফসি ওই অপরাধটা তার উপরে যাবে। কেউ যদি অপরাধ করে তাহলে এই অপরাধটা তার উপরে গিয়ে পড়বে। এখন পরে ঠিক আছে, তোমার থাকলে মায়ের কাছে বাহানা ধরে বলা লাগে जो ومن يكسب اسما فإنما يكسبه على نفسه ومن يكسب اسما আর যে ব্যক্তি অপরাধ করলো, فإنما يكسبه على نفسه ওই অপরাধের ভারটা তার উপরে গিয়ে পড়ে। وكان الله عليما حكيما আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানী। ومن يكسب خطيئة আর যে ব্যক্তি কোনো একটা খাতিআ কাজ করলো, কোন একটা পাপ বা দোষের কাজ করলো, আও ইসমান অথবা গুনাহের কাজ করলো, তুম্মা ইয়ারমি বিহি বারিআ অতঃপর তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপরে চাপিয়ে দেয়। ওই পুরো ঘটনাটা চুরি করছে একজনে, চুরিটা চাপিয়ে দিয়েছে আরেকজনে। এই তো একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। আপনারা তো অনেকে মিডিয়ার সাথে জড়িত। ওই যে ফেনীতে, ফেনীতে কি চুরি, ফেনীতে এক মেয়ে, নাউজুবিল্লাহ, আসলে ঘটনাটা বলতেও নিজের কাছে লজ্জাস করে একটা অবস্থা। ভাই তার বোনকে অপকর্ম করে বোন গর্ভবতী হয়েছে, নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। আমরা কোন সমাজে আছি, মানে এই ঘটনাটা যে আমরা বলবো কারো কাছে, এটা বলতেও লজ্জা লাগে, তাই না? আর এটা ইমামের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে। ইমাম দীর্ঘদিন জেল কেটেছে, নির্যাতন করেছে, এবং জেলে আরো আরো যারা আসামি ছিল এই ঘটনার কারণে সবাই তাকে থুতু মারতো জেলখানায়, তিরস্কার করতো। ওই ইমাম এই জেলের দেওয়ালের মধ্যে মাথা, এই মানে লজ্জায় মাথা হেট হয়ে সে নিজেই নিজের মাথা দেওয়ালের মধ্যে পিটতো। চিন্তা করে দেখেন তো, একজন ইমাম, একজন ইমাম তাকে এভাবে অপবাদ দিয়ে তাকে জেলখানা রাখা হলো। পরে ডিএনএ টেস্ট করে প্রমাণ পেল এই মেয়ের পেটে যে সন্তান আছে এটা তার ভাইয়ের, ডিএনএ এর সাথে মিলে, ইমামের সাথে মিলে না। তাহলে ইমাম নির্দোষ প্রমাণিত হলো, ভাই ফেঁসে গেল। ঘটনাটা ঠিক আছে?
বাংলাদেশের ফেনী জেলার ঘটনা। তাহলে দেখেন এই ঘটনা থেকে অনেকগুলো শিক্ষা আমাদের আছে, অনেকগুলো শিক্ষা আমাদের আছে। তো আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন ওমাই ইয়াকসিব খাতিয়া, যে ব্যক্তি কোনো অপরাধ করলো, উসমান গুনাহের কাজ করলো, সুম্মা ইয়ারমি বিহি বারিয়া, বারিয়া মানে নির্দোষ, নির্দোষ একজন ব্যক্তির উপরে চাপিয়ে দিল, ফাকাদ ইহতামালা বুহতানা ওয়া ইসমাম মুবিনা, ফাকাদ ইহতামালা বুহতানা, এই যে মিথ্যা অপবাদ, সে এটাকে বহন করবে, সে মিথ্যা অপবাদ বহন করবে, ওয়া ইসমাম মুবিনা, এবং স্পষ্ট পাপের বোঝা সে বহন করবে হাসরের ময়দানে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। মনে করেন যে মনে হয় যে ফেনীর ঘটনাটার জন্য এই আয়াতটা নাজিল হয়েছে, জাস্ট এভাবে বললাম, কিন্তু সকল ঘটনার জন্য এই আয়াতটা নাজিল। এখন যেহেতু ফেনীর ঘটনাটা আমাদের সামনে জাজ্জল্যমান, এই জন্য এমনটা মনে হচ্ছে। ওয়ালাউলা ফাদলুল্লাহি আলাইকা, ওয়ালাউলা ফাদলুল্লাহ, আর যদি ফদল না থাকতো আপনার উপর আল্লাহর, ওয়া রাহমাতুহু, এবং তার অনুগ্রহ। ওই যে এই চুরির ঘটনাটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভুলভাল বুঝিয়ে, তো রাসূল তো উল্টা মানে বুঝের আলোকে তারা দিতে যাচ্ছিলেন প্রায়, ঠিক এমত অবস্থা আল্লাহ তাআলা ওহী মারফত পুরো ঘটনাটা তাকে জানিয়ে দিলেন। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত আপনার উপরে না হতো, ওয়ালাউলা ফাদলুল্লাহ, যদি আল্লাহর ফদল এবং অনুগ্রহ আপনার উপরে না হতো, লাহাম্মাত তাইফাতুম মিনহুম আন ইউদিল্লুক, তাদের মধ্যে একটি দল আপনাকে পথভ্রষ্ট করে ফেলার মতোই অবস্থা হতো। ওমা ইউদিল্লুনা ইল্লা আনফুসাহুম, ওমা ইউদিল্লুনা, আর নয় তারা পথভ্রষ্ট করে, ইল্লা আনফুসাহুম, নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে, ওমা ইয়াদুররুনাকা মিন শাই, তারা আপনার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। ওয়ানজালাল্লাহু আলাইকাল কিতাবা ওয়াল হিকমা, আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন আপনার উপরে এই কিতাব এবং হিকমত, ওয়া আল্লামাকে, এবং আপনাকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, মা লাম তাকুন তা'লাম, এমন জ্ঞান যা আপনি জানতেন না। ওয়া কানা ফাদলুল্লাহি আলাইকা আযীমা, আর আল্লাহ তাআলার বহু ফদল আপনার উপরে রয়েছে। ওয়া কানা ফাদলুল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলার অনেক ফদল, আলাইকা আপনার উপরে, আযীমান বড় ফদল, আল্লাহ তাআলার বড় ফদল আপনার উপরে রয়েছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। জি আলহামদুলিল্লাহ, এটা যে ঘটনাটা বললাম এটা নেত্রকোনার ঘটনা না, কারণ নেত্রকোনার ঘটনা এখনো বলার মতো অবস্থা আমাদের আসে নাই। তবে আমরা আশা করছি নেত্রকোনার ঘটনাটাও ফেনীর ঘটনার মতোই হবে, কিন্তু অ্যাডভান্স তো বলতে পারছি না। তো ফেনীর ঘটনাটা আমি বলেছি, এটা এই ফেনীর ঘটনাটা গত কয়েকদিন আগে এটা ডিএনএ টেস্টে রিপোর্ট আসছে। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস শেষ করলাম। আগামী জুমাবার ইনশাআল্লাহ বাদ ফজর সকাল 6টা থেকে 7টা পঞ্চম পাড়ার চূড়ান্ত কুইজ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। আগামী জুমাবার বাদ ফজর পঞ্চম পাড়ার এই চূড়ান্ত কুইজ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ, প্রস্তুতি নিতে থাকুন। ফি আমানিল্লাহ। আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।